ఓకే అండి. లెట్ us కంటిన్యూ. అందరికీ నమస్కారం. Let us start today's Telugu class. In this class, I'm going to make corrections in the homework submitted by Pravindra Garu and other members. Sometimes we receive from other members also. I think this is from Pravindra Garu. And Pravindra Garu, మీరు మాత్రమే చేశారండి, other team members also చేశారు. Okay. Your voice is coming very low అండి. Okay, and I'll adjust it. Yeah. I want to test my mic. Can others, Kaugan garu, ఒకసారి మాట్లాడతారా? Can you speak once? I want to test the sound quality. నమస్కారం. Yeah, your sound is very good. And Pravindra garu, you need to adjust your mic because I could hear very. Hello. Yeah, now I think it's fine. Can you speak? Hello again, Andy. Yes, Andy. Can you hear me now? Yeah, now it's perfect, Andy. Okay. Okay, thank you, Andy. Thank you. Welcome, Andy. Okay, so I think you only send this one, Pravindra garu, or any other member send this one. I have sent it. Yeah, no problem. So if you receive from other learners also, you can include in those sentences in this kind of documents. Then in the coming session, I will review those sentences also so that we can encourage others also to practice well. Okay, Andy? Sure, Andy. Let me make corrections here. ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య సంభాషణ. This is the sentence. Conversation between two friends by Praveen. Okay. Conversation between two friends. Conversation అంటే సంభాషణ, between అంటే మధ్య, two friends అంటే ఇద్దరు స్నేహితులు. But when we have like in this type of sentence, it becomes ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య, between two friends. Between two friends, that means ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య. When we have two friends separately, it will be ఇద్దరు స్నేహితులు. But along with between, it will be ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య, like that. Okay. Heading translation is perfect, Andy. Now let's see the sentence. Ore Suresh. The word ore, it is used to call, get attention from a friend. So if he is especially male, okay, used among male friends, the word ore to call them. Okay. Ela unnavra. Again, this ra word also used among friends. Okay. Especially male friends. Okay. Ela unnavra. Ela unnavra ante how have you been, man? Okay. So ela unnavu ante how have you been? ఎంత కాలం అయ్యింది నిన్ను చూసి. It's been so long night. It's been so long. It's been so long అంటే ఎంత కాలం అయ్యింది నిన్ను చూసి. ఎంత కాలం అయ్యింది నిన్ను చూసి. Like that you can express. It is not word-to-word translation. We can keep as the whole phrase meaning. It's been so long since I saw you. That means ఎంత కాలం అయ్యింది నిన్ను చూసి. The whole phrase you need to remember to translate this sentence. I didn't recognize you at all. I didn't recognize అంటే గుర్తుపట్టలేదు. Actually, the true translation is గుర్తుపట్టలేదు, నేను గుర్తుపట్టలేదు, but నేను it is not necessary. You can skip that one. అస్సలు అంటే at all. And so whenever you want to use, whenever you want to emphasize that thing, you can use asal word to translate at all. Yeah, translation is perfect, Andy. There are no mistakes. Next one. Sorry, Andy. Actually, I wrote this conversation after watching some movies. So I've just taken some ideas from there. Very good. And I put it here. Let's see. Maybe you can correct it. Yeah, but the first sentence is excellent. No mistakes at all. Okay. Next, Prasad. Prasad, when we call just like that. Is that you? Is that you ante nuva? Nuva. Actually, that is you ante adi nuvvu. That is you ante adi nuvvu. Is that you ante adi nuvva? Like that. But here adi word, it is not used, but it's okay. They can understand. I didn't expect to see you. I didn't expect to see you. అసలు ఊహించుకోలేదు. Actually, okay, some correction or improvement required. And in this case, what we can do, I didn't expect to see you.
ఓకే. నేను నిన్ను నువ్వు ఓకే. నిన్ను సియు యాక్చువల్లీ నేను సియు అంటే నేను చూస్తాను, నిన్ను చూస్తాను అని నేను అస్సలు ఊహించుకోలేదు. నిన్ను చూస్తాను అని నేను అస్సలు ఊహించుకోలేదు. ఐ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు సీ యూ. టు సీ యూ అంటే నిన్ను చూస్తాను అని అంటే దట్ మీనింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ దర్, బట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దట్ వర్డ్. ఐ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే నేను అనుకోలేదు ఆర్ నేను ఊహించుకోలేదు. ఓ స్టార్ ఓకే. ఆర్ వీ కెన్ రీప్లేస్ దిస్ వన్ విత్ నేను అనుకోలేదు. నేను అనుకోలేదు. ఓకే. యా నెక్స్ట్ వన్. ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఇప్పుడు? ఓకే. హియర్ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్. ఐఎమ్ గుడ్. ఐఎమ్ గుడ్ అంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, కరెక్ట్. హౌ ఆర్ యూ? హౌ ఆర్ యూ మీనింగ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, ఐఎమ్ గుడ్ అంటే నేను బాగున్నాను. వేర్ ఆర్ యూ లివింగ్ నౌ? ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఇప్పుడు? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. వేర్ ఆర్ యూ లివింగ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటున్నావు, నౌ అంటే ఇప్పుడు. యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ సో మచ్. చాలా హియర్ మారిపోయావు అండి, నాట్ మార్చి. ఓకే. సో నో నీడ్ దిస్ వన్. చాలా మారిపోయావు, చాలా మారిపోయావు. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇన్ తెలుగు, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇన్ టైప్ ట్రాన్స్లేటరేషన్ దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. చాలా మారిపోయావు. We have changed so much. Since I made many changes, I'll just remove this one, Andy, because there is a discrepancy. So I changed only in English. Okay. Okay. Now let's go to the next one. Prasad, ఏం లేదురా. ఏం లేదురా అంటే నథింగ్ మచ్. ఎస్, కరెక్ట్. నథింగ్ మచ్ అంటే ఏం లేదు. రా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు జస్ట్ ఇన్ ద ఫ్రెండ్లీ కన్వర్జేషన్ వి యూజ్ ద వర్డ్ ఎట్ ది ఎండ్. అలాగే ఉన్నాను. ఐ ఆమ్ ద సేమ్. ఐ ఆమ్ ద సేమ్ అంటే నేను అలాగే ఉన్నాను, బట్ నేను ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ. నేను హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేస్తూ స్థిరపడ్డాను. ఐ హ్యావ్ సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ వర్కింగ్. యా, దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. ఐ హ్యావ్ సెటిల్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటే నేను హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డాను. వర్కింగ్ అంటే ఉద్యోగం చేస్తూ ఆర్ పని చేస్తూ. బోత్ ఆర్ ఓకే. వేర్ ఆర్ యూ? నువ్వు ఎక్కడ? ఎస్, దట్ ఈస్ ఓకే. ఆర్ యూ స్టిల్ ఇన్ బెంగళూరు? బెంగళూరులోనే ఉన్నావా ఇంకా? ఎస్. ఆర్ యూ స్టిల్ ఇన్ బెంగళూరు అంటే ఇంకా బెంగళూరులోనే ఉన్నావా, లైక్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ సే. ఓకే. యు ఆర్ అంటే నువ్వు ఉన్నావు. ఆర్ యు అంటే నువ్వు ఉన్నావా, నువ్వు ఉన్నావా. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ జస్ట్ ఆర్ యు కెన్ జస్ట్ సే ఉన్నావా. స్టిల్ అంటే ఇంకా. ఇన్ బెంగళూరు అంటే బెంగళూరు. లోనే అంటే జస్ట్ టు ఎంఫసైజ్ దట్ ప్లేస్ వి యూజ్డ్ నే, బట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ బెంగళూరు మీన్స్ బెంగళూరులో. యా, దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్. ఎస్ అంటే అవును. ఐఎమ్ స్టిల్ దేర్. అక్కడే ఉన్నాను. ఐఎమ్ స్టిల్ దేర్ అంటే అక్కడే ఉన్నాను. ఐ జాయిన్ ఏ న్యూ కంపెనీ. కొత్త కంపెనీలో చేరాను. ఎస్, కరెక్ట్ అండి. ఐ జాయిన్డ్ అంటే నేను చేరాను, బట్ నేను నాట్ నెసరీ, అండర్స్టాండబుల్. ఏ న్యూ కంపెనీ అంటే కొత్త కంపెనీలో. న్యూ కంపెనీ, కొత్త కంపెనీ. అండ్ ఆల్సో వి యూజ్డ్ ఇన్ మీనింగ్ ఇన్ ఎ న్యూ కంపెనీ, లైక్ దట్. దట్స్ వై ఐ బీన్ ఎ లిటిల్ బిజీ. అందుకే కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నాను. యా, దట్ ఇస్ ఓకే. We can say like that also. People say like that. Okay. That's why అంటే అందుకే. I've been a little busy. I've been busy అంటే నేను బిజీగా ఉన్నాను. నేను నాట్ నెసరీ, బట్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఐ మెన్షన్. లిటిల్ అంటే కొద్దిగా, కొద్దిగా. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ మ్యాన్? వాట్స్ న్యూస్? ఏం చేస్తున్నావురా? ఏం విశేషాలు? యా, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే ఏం చేస్తున్నావు. సిన్స్ ద వర్డ్ మ్యాన్ ఈస్ దేర్, వీ కెన్ యాడ్ రా ఇన్ ద ఫ్రెండ్లీ కన్వర్జేషన్. ఏం చేస్తున్నావు రా? వాట్స్ న్యూ? ఏం విశేషాలు? వాట్స్ న్యూ అంటే ఏం విశేషాలు ఆర్ విశేషాలు ఏంటి, లైక్ దట్ ఆల్సో ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్.
నథింగ్ న్యూ మ్యాన్, విశేషాలు ఏమీ లేవురా. నథింగ్ న్యూ అంటే ఓకే, వీ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ లైక్ దిస్, విశేషాలు ఏమీ లేవురా. హౌ ఈజ్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, మీ వాళ్ళు అందరూ ఎలా ఉన్నారు. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. హౌ ఈజ్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఆ, మీ కుటుంబంలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు, బట్ దట్ వన్ వీ కెన్ చేంజ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. మీ వాళ్ళు అంటే యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లైక్ దట్. అందరూ అంటే ఎవ్రీవన్. ఎలా ఉన్నారు అంటే హౌ ఆర్ దే లైక్ దట్. హౌ ఆర్ దే, ఎలా ఉన్నారు. ఆర్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్ డూయింగ్ వెల్, మీ అమ్మా నాన్నలు బాగున్నారా. యా, ఆర్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్ డూయింగ్ వెల్ అంటే మామ్ అండ్ డాడ్ అంటే అమ్మా నాన్నలు. ఆర్ దే డూయింగ్ వెల్ అంటే వాళ్ళు బాగున్నారా లైక్ దట్. సో సిన్స్ దే యూస్ ద స్పెసిఫిక్ రిలేషన్షిప్, వీ కెన్ సే మీ అమ్మా నాన్నలు బాగున్నారా. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ హియర్. ఓకే, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, అందరూ చాలా బాగున్నారు. ఎవ్రీ వన్ అంటే అందరూ, వెరీ అంటే చాలా, ఈజ్ గుడ్ అంటే బాగున్నారు. హౌ ఆర్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్, మీ అమ్మా నాన్నలు ఎలా ఉన్నారు. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. హౌ ఆర్ అంటే ఎలా ఉన్నారు, యువర్ మామ్ అంటే మీ అమ్మ, అండ్ డాడ్ అంటే నాన్నలు, మీ అమ్మ నాన్నలు. టేక్ కేర్ ఆఫ్ దియర్ హెల్త్, వాళ్ళ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. యా పర్ఫెక్ట్ అండి. టేక్ కేర్ అంటే జాగ్రత్త, దేర్ అంటే వాళ్ళ, హెల్త్ అంటే ఆరోగ్యం. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్, వాళ్ళు కూడా చాలా బాగున్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో గుడ్ అంటే వాళ్ళు కూడా బాగున్నారు, వెరీ అంటే చాలా. సో ఆర్ యు మ్యారీడ్, ఇక్కడ సో అంటే ఇంకా అని వాడాం. సో అయితే ఆల్సో ఫైన్, వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ అయితే. అయితే పెళ్ళయిందా లైక్ దట్, ఇంకా పెళ్ళయిందా లైక్ దట్ ఆల్సో ఫైన్, ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఆర్ యు మ్యారీడ్ అంటే పెళ్ళి అయ్యిందా, పెళ్ళి అయ్యిందా. హౌ మెనీ కిడ్స్ డూ యూ హ్యావ్, పిల్లలు ఎంతమంది. హౌ మెనీ కిడ్స్ అంటే పిల్లలు ఎంతమంది. డూ యూ హ్యావ్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు ట్రాన్స్లేట్. హౌ మెనీ కిడ్స్ డూ యూ హ్యావ్, పిల్లలు ఎంతమంది, దట్ ఇస్ హోల్ ఫ్రేజ్ మీనింగ్. పర్ఫెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్, అవును రా, ఎస్ మ్యాన్. ఎస్ అంటే అవును, సిన్స్ మ్యాన్ వర్డ్ ఇస్ ద వీ కెన్ యూజ్ రా ఎండింగ్, అవును రా ఇన్ ఫ్రెండ్లీ కన్వర్జేషన్స్. ఐ గాట్ మ్యారీడ్ అంటే పెళ్ళి అయిపోయింది, పెళ్ళి అయిపోయింది. యా పర్ఫెక్ట్. ఆర్ పెళ్ళి అయింది ఆల్సో ఫైన్. ఒక పాప, వన్ డాటర్. షీఈస్ వెరీ మిస్చీవియస్, చాలా అల్లరి చేస్తుంది. ఎస్, మిస్చీవియస్ అంటే చాలా అల్లరి చేస్తుంది. వెన్ ఈజ్ యువర్ వెడ్డింగ్, నీ పెళ్ళి ఎప్పుడు. వెన్ అంటే ఎప్పుడు, వెడ్డింగ్ అంటే పెళ్ళి, యువర్ అంటే నీ, వెరీ ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ప్రసాద్ హా హా హా, ఇట్స్ లైక్ స్మైలింగ్ ఆర్ జోక్, లైక్ గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫన్. నా పెళ్లి గురించి అడక్కేరా. ఓకే, అడక్కురా ఆల్సో ఫైన్. అడగకురా, అడగకురా, విల్ సే అడగకురా. సో దిస్ ఇస్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇట్స్ నాట్ అడక్కేరా, అడగకురా, అడగకురా. క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అడగకురా. దిస్ వన్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ అండి బికాస్ మిస్టేక్ ఇది. నా పెళ్లి గురించి అడగకురా, డోంట్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ మై వెడ్డింగ్ మ్యాన్. సో హియర్ డోంట్ ఆస్క్ అంటే అడగకు, మీ అంటే నన్ను, అబౌట్ అంటే గురించి, మై వెడ్డింగ్ అంటే నా పెళ్ళి, మ్యాన్ ఈస్ దేర్ సో వి యూజ్డ్ రా వర్డ్ హియర్. ఇట్ హ్యాజంట్ హ్యాపెండ్ ఎట్, అది ఇంకా కాలేదు. ఇట్ హ్యాజంట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ అంటే ఇంకా కాలేదు. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్ హ్యాజంట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ జస్ట్ సే ఇంకా కాలేదు. విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ వెన్ ఇట్ డస్, అది ఎప్పుడు అవుతుందో చూడాలి. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటే మనం చూడాలి, ఆర్ మనం ఎదురు చూడాలి. వెయిట్ అండ్ సీ, ఆగి చూడాలి. వెన్ ఇట్ డస్, ఎప్పుడు అవుతుందో, ఎప్పుడు అవుతుందో. ఎస్ పర్ఫెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, లుక్ ఇన్ టు ఇట్ సూన్ మ్యాన్, త్వరగా చేసుకోరా. యా ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ అండి. ఇట్స్ నాట్ వర్డ్ టు వర్డ్ ట్రాన్స్, బట్ కాంటెక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. లుక్ ఇన్ టు ఇట్ సూన్, తొందరగా చూసుకోరా. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ లైఫ్ రైట్, జీవితంలో సెటిల్ అవ్వాలి కదా. యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ డౌన్ అంటే నువ్వు సెటిల్ అవ్వాలి కదా.
Right is there. Right ante like question tag. Similar to question tag, we can say kada, kada. What are you doing here? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే ఏం చేస్తున్నావు. హియర్ అంటే ఇక్కడ. పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, ఎస్ మ్యాన్ అంటే అవునురా. ఐ కేమ్ ఫర్ ఎ స్మాల్ చోర్. చిన్న పని ఉంది వచ్చాను. ఓకే, స్మాల్ చోర్ అంటే మేబీ ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ టాస్క్. వచ్చాను, ఐ కేమ్. దట్స్ వెన్ ఐ రిమెంబర్డ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ డేస్. అప్పుడే గుర్తొచ్చింది. దట్స్ వెన్ ఐ రిమెంబర్డ్ అంటే అప్పుడే గుర్తొచ్చింది. అవర్ చైల్డ్హుడ్ డేస్ అంటే మన చిన్ననాటి రోజులు. ఓకే, హియర్ నో నీడ్ టు రిపీట్ అండి. అప్పుడే గుర్తొచ్చాయి, గుర్తొచ్చింది మన చిన్ననాటి రోజులు. యా, ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. యాక్చువల్లీ రోజులు, దిస్ ఇస్ సింగ్ ప్లూరల్. గుర్తొచ్చాయి బట్ నాట్ నెసరీ, బికాస్ the thing what it reminds, it is like like some kind of memory, so it's a singular. So అప్పుడే గుర్తొచ్చింది మన చిన్ననాటి రోజులు. దట్స్ ఫైన్. ఎంత సరదాగా ఉండేవాళ్ళం. హౌ మచ్ ఫన్ వి యూస్ టు హ్యావ్. యా, దిస్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. హౌ మచ్ అంటే ఎంత, ఫన్ అంటే సరదా, వి యూస్ టు హ్యావ్ అంటే ఉండేవాళ్ళం. లైక్ దట్, పర్ఫెక్ట్ అండి. యూ రిమెంబర్ రైట్ స్టీలింగ్ దోస్ మ్యాంగోస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. గుర్తు, యూ రిమెంబర్ అంటే నీకు గుర్తుంది. యూ రిమెంబర్ రైట్ అంటే నీకు గుర్తుంది కదా, నీకు గుర్తుంది కదా. స్టీలింగ్ దోస్ మ్యాంగోస్ అంటే ఆ మామిడికాయలు దొంగిలించడం. స్టీలింగ్ అంటే దొంగిలించడం, మ్యాంగోస్ అంటే మామిడికాయలు. ప్లేయింగ్ క్రికెట్, క్రికెట్ ఆడుకోవడం, క్రికెట్ ఆడుకోవడం. పర్ఫెక్ట్ అండి ట్రాన్స్లేషన్. హౌ కెన్ ఐ ఫర్గెట్ మ్యాన్. ఎలా మర్చిపోతాం రా, ఎలా మర్చిపోతాం రా. దోస్ ఆర్ అవర్ మెమోరీస్ రైట్. అవే కదా మన జ్ఞాపకాలు, అవే కదా మన జ్ఞాపకాలు. ట్రూలీ దోస్ డేస్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్. నిజంగా, ట్రూలీ అంటే నిజంగా, ఆ రోజులు మళ్ళీ రావు. దోస్ డేస్ అంటే ఆ రోజులు. విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ రావు, మళ్ళీ రావు. పర్ఫెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, విల్ టేక్ దిస్ వన్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్, సో ఇట్స్ ఈజీ టు ట్రాన్స్లేట్. నిజమేరా అంటే ట్రూ మ్యాన్. ట్రూ అంటే నిజం, మ్యాన్ ఈజ్ దేర్, సో నిజమేరా, లైక్ దట్ వీ కెన్ సే. ఓకే అంటే సరే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద మూవీస్ విత్ మై ఫ్యామిలీ నౌ. ఇప్పుడు మా కుటుంబంతో కలిసి సినిమాకి వెళ్తున్నాను. ఎస్, పర్ఫెక్ట్ అండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ అంటే వెళ్తున్నాను, ఆర్ నేను వెళ్తున్నాను. టు ద మూవీస్ అంటే సినిమాకి. విత్ మై ఫ్యామిలీ అంటే మా కుటుంబంతో. కలిసి ఆల్సో ఫైన్, మా కుటుంబంతో కలిసి. నౌ అంటే ఇప్పుడు. పర్ఫెక్ట్. లెట్స్ మీట్ అగైన్ సమ్ టైమ్. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కలుద్దాం. ఎస్, పర్ఫెక్ట్ అండి. లెట్స్ మీట్ అంటే మళ్ళీ, లెట్స్ మీట్ అంటే కలుద్దాం, జస్ట్ కలుద్దాం. అగైన్ అంటే మళ్ళీ, అగైన్ అంటే మళ్ళీ. సమ్ టైమ్ అంటే ఎప్పుడైనా, ఎప్పుడైనా. యాక్చువల్లీ సమ్ టైమ్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఇస్ ఎప్పుడైనా, బట్ ఇన్ అదర్ కాంటెక్స్ట్ సమ్ టైమ్స్ అంటే, సమ్ టైమ్స్ అంటే కొన్నిసార్లు. దట్ గివ్స్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ మీనింగ్. కమ్ టు మై హౌస్ అంటే మా ఇంటికి రా. పర్ఫెక్ట్ అండి, మా ఇంటికి రా. వీ కెన్ హ్యావ్ లంచ్. భోజనం చేద్దువు, భోజనం చేద్దువు. వీ కెన్ హ్యావ్ లంచ్ అంటే భోజనం చేద్దాం. యూ కెన్ హ్యావ్ లంచ్ అంటే భోజనం చేద్దువు. సో సిన్స్ హియర్ వీ కెన్ హ్యావ్ లంచ్, ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ వన్ టు భోజనం చేద్దాం. దిస్ వన్ ఐ జస్ట్ మేక్ చేంజ్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సురేష్. ఐల్ డెఫినెట్లీ కమ్. తప్పకుండా వస్తాను. ఐ విల్ కమ్ అంటే నేను వస్తాను ఆర్ వస్తాను. డెఫినెట్లీ అంటే తప్పకుండా. గివ్ మీ యువర్ నెంబర్ అంటే నీ నెంబర్ ఇవ్వు. యాక్చువల్లీ హియర్ గివ్ మీ నెంబర్, యు గివ్ మీ యువర్, వీఆర్ టాకింగ్ లైక్ ఇన్ అ ఫ్రెండ్లీ కన్వర్జేషన్. సో హియర్ నో నీడ్ టు యూజ్ మీ, ఇట్ కెన్ బి నీ, ఇట్ కెన్ బి నీ. నీ నెంబర్ ఇవ్వు, ఎనఫ్. నో నీడ్ సే లైక్ దిస్ మీ. ఐల్ కాల్ యూ, కాల్ చేస్తాను ఆర్ ఫోన్ చేస్తాను, బోత్ ఆర్ ఓకే. ఓకే అండి, నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఓకే మ్యాన్ అంటే సరే రా. ఓకే అంటే సరే, మ్యాన్ అంటే వీ కెన్ జస్ట్ యూజ్ దట్ రా వర్డ్.
చాలా సంతోషంగా ఉంది నిన్ను కలిసినందుకు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ మెట్ యూ. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. టు హ్యావ్ మెట్ యూ అంటే నిన్ను కలిసినందుకు పర్ఫెక్ట్. టేక్ కేర్ అంటే జాగ్రత్తగా ఉండు. ఎస్, ఎక్సలెంట్ ట్రాన్స్లేషన్. మీ టూ, నాకు కూడా. మీ టూ అంటే నాకు కూడా. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ సిచ్యుయేషన్ మీ టూ, యూ కెన్ సే నాకు కూడా. మళ్ళీ కలుద్దాం. లెట్స్ మీట్ అగైన్. లెట్స్ మీట్ అగైన్ అంటే మళ్ళీ కలుద్దాం. ఎస్ అండి, పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. దిస్ టైమ్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ మిస్టేక్స్, నాట్ like 2-3 ఓన్లీ, కంపారిటివ్లీ ప్రీవియస్ వన్ అండి. And the last time what I've done is been using the chat GPT, but there is some mistake there. Yeah, But this time I decided to listen to the native speakers through the movie and the short stories on YouTube. And then I'm finding myself being more clear about how to speak naturally than like a chat GPT version. yeah, okay. Yeah, actually, in the chat GPT, clearly you will see chat GPT can make mistakes. You need to correct before publishing or before using like that. So if we are confident, we have to use it. Otherwise, we have to ask someone to make corrections, then you have to use. But if you know what is mistake, then it's okay. You can use chat GPT and make corrections and use them. Yeah. ఓకే అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా హెలెన్ గారు, కౌగన్ గారు? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ బిఫోర్ ఎండింగ్ ద సెషన్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్స్ ఇన్ దిస్ లెసన్? Individual meanings and Namaskaram Mandi. Yes, I thoroughly enjoyed you transliterating from Telugu to English. Yeah. I really enjoyed that. Yeah, Andy. So actually for the next session, what you can do, like Pravindra Adari garu, you can also include some sentences and send to Pravindra Adari garu. He will consolidate and he'll put it in one document. Then I'll make corrections if any. So once you know that it is correct or not, you will speak confidently after making like, you know, after making corrections, it will be easy for you to use. ఓకే అండి, సరే అండి. మరి థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. నమస్కారం గురువు గారు. నమస్కారం అండి. నమస్కారం గురువు. ఓకే, నమస్కారం. ఓకే ప్రవీంద్ర గారు, ఐ థింక్ వీ కెన్ ఎండ్ ద సెషన్. విల్ మీట్ నెక్స్ట్ సండే. సరేనండి, ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ టు హెలెన్ గారు, కుగేన్ గారు as well. And please do send some. Kugen garu, how did you feel about today? I think it went on very, very well. I learned something today when they say Amma Nannalu Pagunnaru, you know, the way your mother and your father, you know, I learned something that was there. And those days, Arojulu, so something that which I picked up and made some notes. So yeah, very good. Yeah. I will send this corrected document also, Pravindra garu. You can just put it in the group so they can use like a reference for some sentences. After publishing on YouTube, I will send the link also. Okay, Andy. Thank you. Thank you, Andy. Namaskaram. Namaskaram. Dhanyavadamu. Dhanyavadamu.